میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر فتح ہاشمی اور آج جو دوا ہم پڑھیں گے وہ ہے کروکس سٹائوا از اے ریمیڈی آفن یوزفل ان ہیمریجز. یہ دوا عام طور پر جریان خون میں استعمال ہوتی ہے دیٹ آر بلیک اینڈ سٹرنگی اور یہ جریان خون کالے رنگ کا اور تار دار ہوتا ہے. ٹنگلنگ ان دا ویریس پارٹس جسم کے مختلف حصوں میں گدگداہٹ ہوتی ہے سنسنی ہوتی ہے کوریا اینڈ ہسٹیریکل افیکشنز راشا ہوتا ہے اور ہسٹیریائی علامات پائی جاتی ہیں. فریکوینٹ اینڈ ایکسٹریم چینجز ان دی سینسیشن اینڈ مینٹل کنڈیشنز جسم کے مختلف احساسات میں اور ذہنی کیفیات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اینگر ود وائلنس فالوڈ بائی ریپینٹنس غصہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے. لافنگ مینیا اور ہنسنے کا بھی جنون ہوتا ہے. ڈراؤزینس غنودگی ہوتی ہے اینڈ لیسیچیوڈ اور تھکان ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے. بیٹر بائی لٹریری لیبر پڑھنے لکھنے سے مریض کو افاقہ محسوس ہوتا ہے. ذہنی علامات میں ویسیلیٹنگ مریض جو ہے وہ لڑکھڑاتا ہے یا اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے. پلیزنٹ مینیا ایک خوشگوار قسم کا خپت یا مینیا جنون ہوتا ہے. سنگز اینڈ لاف کبھی ہنستا ہے کبھی گانا گاتا ہے. ہیپی اینڈ افیکشنیٹ خوش پاش اور شفیق. دین اینگری پھر غصہ ہو جاتا ہے. سڈن چینجز فرام ہلیرٹی ٹو میلنکولی اور یکدم یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کے ذہنی مزاج میں کہ ایک وقت میں طبیعت میں ترنگ ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں مالی خولیا یا وحشت ہوتی ہے. ویورڈ کلیکشنز فرام میوزک ہارٹ موسیقی سننے سے شوخ یادیں جو ہیں پرانی وہ واپس یاد آ جاتی ہیں لائکوپوڈیم کی طرح. سر کی علامات میں تھرابز سر میں دھڑکن ہوتی ہے. پلسیٹس نبض کا احساس ہوتا ہے. ڈیورنگ کلائمیکٹرک خاص طور پر سن یاس میں. ورس ڈیورنگ مینسز اور حیض کے دوران بھی یہ سر کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. آنکھوں کی علامات میں اپیئرنس ایز آف الیکٹرک سپارکس آنکھوں کے سامنے بجلی کی چنگاریاں سی اڑتی نظر آتی ہیں. مسٹ بائی پائز اف میوکس اور واٹر ور ان دیم آنکھ کو صاف کرتا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ میں میوکس ہے یا پھر پانی ہے. فیلنگ ان آئیز ایز فرام وائلنٹ ویپنگ آنکھوں میں ایسی احساس ہوتا ہے جیسے وہ رویا ہو. سینسیشن ایز اف ہی ہیڈ بین لوکنگ تھرو ٹو شارپ اسپیکٹیکلز اسے ایسا لگتا ہے مریضہ کو کہ جیسے وہ تیز اینک میں سے دیکھ رہی ہے یعنی نگاہ اس کو تیز محسوس ہوتی ہے. آئیز فیل ایز اف ان اسموک آنکھوں میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے دھواں ہو. پیپلز انلارجڈ اینڈ ریئیکٹ سلولی پتلیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا ریئیکشن بھی سست ہوتا ہے. لیڈز ہیوی پپوٹے بھاری ہوتے ہیں. سیرڈی نیورلجیا آنکھ کا اعصابی درد ہوتا ہے. پین فرام آئی ٹو دی ٹاپ آف دی ہیڈ آنکھ سے لے کر سر کی چوٹی تک درد پھیلتا ہے. سینسیشن ایز اف کولڈ ایئر ور رشنگ تھرو آئیز ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں میں سے ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے. فلورک ایسڈ اور سفلینم کی طرح. ایسٹینوپیا ود ایکسٹریم فوٹوفوبیا ذوف بصری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ روشنی کے لیے مریض حساس ہوتا ہے. روشنی سے تکلیف. تھریٹنڈ گلوکوما کالا موتیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایمبولیزم آف آرٹیریا سینٹرلس ریٹینا ریٹینا کی جو سینٹرل آرٹری ہے اس میں خون جو ہے وہ اس کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے خون اس میں رک جاتا ہے. ناک کی علامات میں ایپسٹیکسس نکسیر ہوتی ہے. ڈارک سٹنگی کلوٹڈ گہرے رنگ کا خون ہوتا ہے جو کہ تار دار ہوتا ہے اور جمع ہوا ہوتا ہے. اسٹرنگس آف ڈارک بلڈ ہینگ ڈاؤن دی نوز اور کالے رنگ کا خون کی رسیاں سی ناک سے لٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. یعنی جب نکسیر ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے ناک سے کوئی دھاگا لٹکا ہوا ہے کالے رنگ کا. ایبڈومن آبسٹینیٹ کانسٹیپیشن شدید قبض ہوتی ہے ڈیو ٹو پورٹل اسٹیگنیشن کیونکہ جگر کی طرف خون کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے. کانسٹیپیشن ان انفینٹس چھوٹے بچوں میں قبض ہوتی ہے. کرالنگ اینڈ سٹچنگ ان دی اینس مقد میں
कीड़े रेंगने का एहसास या चुभन का एहसास होता है, सेंसेशन ऑफ समथिंग अलाइव इन द एब्डोमेन, स्टमक एटसेट्रा, मैदे में और पेट में जिंदा चीज का एहसास होता है, जैसे कोई जिंदा चीज हरकत कर रही हो, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, खास तौर पर बाएं जानिब कैलेंडुला की तरह। एब्डोमेन स्वोलन, पेट फूला हुआ होता है, सूजा हुआ होता है, फीलिंग ऑफ समथिंग हैवी, और ऐसा लगता है पेट में कोई भारी चीज है। ज़नाना अलामात में थ्रेडेड अबार्शन, इसकात हमल का खतरा होता है, स्पेशली व्हेन हेमरेज इज डार्क एंड स्ट्रेंगी, खास तौर पर जबकि जो खून है वो गहरे रंग का और तारदार हो। अर्जिंग ऑफ ब्लड टू द जेनिटल्स, खून का बहाव अज़ाय तनासली की तरफ ज़्यादा होता है। मेंसेस डार्क, गाढ़े रंग के होते हैं। हैज़ जो है विसर्ड लेसदार होता है। टू फ्रीक्वेंट एंड काफी बार बार होते हैं और मिकदार में भी ज़्यादा होते हैं। ब्लैक एंड स्लैमी, काले रंग के और लेसदार होते हैं। यूट्राइन हेमरेज, जो रहम से जरियान खून होता है। क्लॉट्स विद लॉन्ग स्ट्रिंग्स, तो वो इस तरह जमता है जैसे लंबी धागे हों, रस्सियाँ हों। वर्स फ्रॉम लीस्ट मोशन, और ज़रा सी हरकत से जरियान खून बढ़ जाता है। जर्किंग पेन इन द इंटीरियर ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट, बाईं छाती के अंदर के झटकों का एहसास होता है। एज ए ड्रॉन टुवर्ड्स बैक बाई मीन्स ऑफ ए थ्रेड, ऐसा लगता है धागे के जरिए छाती को कमर की तरफ खींचा जा रहा है, क्रॉटन टेक की तरह। ए बाउंडिंग फीलिंग, उछलने का एहसास होता है। एज इफ समथिंग अलाइव इन द राइट ब्रेस्ट, ऐसा लगता है जैसे दाईं छाती में कोई जिंदा चीज मौजूद है। सांस की अलामात में वीजिंग, सांस में खरखराहट होती है। कफ विद फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन, खांसी के साथ झागदार बलगम होता है। कंटेनिंग थ्रेड्स लाइक फाइन ट्वाइन, और बारीक डोरी की तरह धागेदार होता है बलगम जो है। बर्स लाइंग डाउन, लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है। ब्रेथ हैज ऑफेंसिव सिकली स्मेल, सांस में बदबू, गंदी बदबू होती है। फीलिंग एज इफ यूविला इज इलांगेटेड इन द हिस्टेरिकल पेशेंट, और हिस्टेरियाई मिजाज के मरीजों को ऐसा लगता है जैसे उनका कवा जो है वो बढ़ लटका हुआ है। कमर के अलामात में सडन फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द बैक, कमर में यकदम ठंडक का एहसास होता है। एज इफ कोल्ड वाटर वर थ्रोन ओवर हिम, ऐसा लगता है जैसे उस पर ठंडा पानी फेंक दिया गया है। आइसी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, बाजू और टांगें ठंडी होती हैं। बाजू और टांगों की अलामात में स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शंस, तशन्नुजी खिंचाव होते हैं। एंड ट्विचिंग ऑफ द सिंगल सेट ऑफ मसल्स, और उजलात का एक सेट जो है वो फटफटाता है। जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल फटफटाते हैं। कोरिया एंड हिस्टेरिया, राशा होता है और हिस्टेरियाई अलामात होती हैं। विद ग्रेट अल्टरनेशन ऑफ फीलिंग्स, और एहसासात बड़ी तेजी से तब्दील होते रहते हैं। होल अपर एक्सट्रीमिटी फॉल asleep, पूरा बाजू सो जाता है। क्रैकिंग इन द हिप जॉइंट एंड नीज, कूल्हे के जोड़ में भी और घुटने में भी कड़कने महसूस होती हैं। वीकनेस इन नीज एंड लेग्स, घुटने और टांगें कमजोर महसूस होती हैं। पेन इन एंकल्स एंड सोल्स, टखनों में और तलवों में दर्द होता है। मॉडलिटीज में वर्स लाइंग डाउन, लेटने से तकलीफ बढ़ती है। हॉट वेदर, गर्म मौसम में तकलीफ बढ़ती है। वार्म रूम, गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ती है। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त तकलीफ बढ़ती है। फास्टिंग, भूखा रहने से तकलीफ बढ़ती है। बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले तकलीफ बढ़ी होती है। लुकिंग फिक्सडली एट एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को टिकटिकी बांध कर देखने से भी तकलीफ बढ़ती है। बेटर इन ओपन एयर, खुली हवा में मरीज बेहतर महसूस करता है। रिलेशनशिप में एंटीडोट इसका ओपियम और बेलाडोना है। कंपेयर करेंगे इपिकाट, ट्रिलियम, प्लाटिना, चाइना और सेबाइना के साथ। यहाँ टिंचर से 30 पोटेंसी रिकमेंड की गई है। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, उनके साथ। अल्लाह हाफिज।